नमस्कार। आजिर आलोचनाकु स्वागत। आमे आजी ओडिसार आधुनिक इतिहास उपरे एक विस्तृत आलोचना करिबाकु जाउछु। विशेष करी यूरोपियन मानक आगमन आओ तापरे ब्रिटिश माने केमिति ओडिसाकु निज अधीनकु आनिले सेही पूरा कहानीटा बुझिबा। एकदम ठीक कथा। आउ ओएसएससी सीजीएल भली परीक्षा पाई ए विषयटा तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। एथिरे तारीख, नाम, घटनाक्रम ए सब मने रखिबा निहाती जरूरी। हाँ, आउ आज आमे सियाई ही करिबा। केवल तथ्य नुहे तापछर कारणकु भी बुझिबा। हाँ, तेबे श्रोतांक सुविधा पाई आमे एहाको एक प्रश्नोत्तर शैली रे आगकु नेबा। एमती हेले मने रखिबा सहज हेबो। बहुत बढ़िया। चलंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि। तेबे प्रथम प्रश्न। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा began with the advent of which group? अर्थात आधुनिक ओडिसार इतिहास कहा आगमनरु आरंभ हेला? ऑप्शंस गुडे को हेला मराठास, ब्रिटिशर्स, यूरोपियन पावर्स, मुगल्स। देखंतु एहार सठिक उत्तर हेबो यूरोपियन पावर्स। अच्छा। माने मुगल मराठा माने तो शासन करिथिले, किंतु आधुनिक इतिहास कहिले आमे साधारणतः यूरोपीय शक्ति मानक प्रवेशरु ही धरि थाउ। काहिंकी? कारण सेमानंको आसीबा परे ओडिसार अर्थनीति, राजनीति सबुथिरे गोटे बड़ परिवर्तन आसिला। एहा एक नुआ युगर आरंभ थिला। बुझिली। तेबे ओडिसारे प्रथमे केउ यूरोपीय माने पाद रखिथिले? आम परवर्ती प्रश्न सेया। The first Europeans to establish settlements in Odisha were the options हेला Dutch, French, Portuguese, British। हाँ, यार उत्तर हेउछि पोर्तुगीज। ओहो, पोर्तुगीज। हाँ, अधिकांश भावन्ति ब्रिटिश माने प्रथम, किंतु ना, पोर्तुगीज माने ही प्रथमे ओडिसार उपकूलरे वाणिज्य पई आसीथिले। एहा एक मजादार तथ्य। तेबे सेमाने केबे आसीथिले? प्रश्नटी हेउछि The Portuguese established their settlement at Pipli around which year? Options हेला 1600 AD, 1610 AD, 1625 AD, 1640 AD। एहार उत्तर हेउछि 1625 एडी। सेतेबेले बालेश्वर जिल्लार पिपिली एक बहुत बड़ बंदर थिला। अच्छा। तो सेमाने 1625 बेलकु सेठी निजर वाणिज्य केंद्र खोलिथिले। ठीक अछि। जदि पोर्तुगीज माने एत्ते आगुरु आसीथिले, तेबे ब्रिटिश मानंको आरंभरु ओडिसारे स्थिति मजबूत करिवारे कोन असुविधा होथिला? प्रश्न What hindered the British from establishing their settlements in Odisha initially? Options Mughal interference, Maratha dominance, Portuguese presence, local rebellion। एहारो मुख्य कारण थिला पोर्तुगीज प्रेजेंस माने यूरोपीय प्रतिद्वंदिता। एकदम। हाँ। सेतेबेले ओडिसार उपकूल वाणिज्य पोर्तुगीज मानकर बहुत प्रभाव थिला। तेणु ब्रिटिश मानंकु प्रथमे बहुत संघर्ष करिबाकु पड़िथिला। बुझिली। तापरे सेही संघर्षर अंत केबे हेला? ब्रिटिश शासनर मूलद्वार केबे पड़िला? एहा एक बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। The British rule was firmly established in Odisha after which event? Options Battle of Plassey 1757, Battle of Buxar 1764, Treaty of Allahabad 1765, Merger of Odisha 1803। एहार सठिक उत्तर हेउछि बैटल ऑफ बक्सर 1764। बक्सार युद्ध। पलाशी नुहे। देखंतु पलासी युद्ध बंगाळर मूलदुआ पकाइथिला सत, किंतु बक्सार युद्ध ही सेमानंकु प्रकृतरे बंग, बिहार आउ ओडिशार शासक करिदेला। अच्छा। एही युद्ध परे ही सेमानंकु राजस्व आदाय करिवार अधिकार मिलिला, जहा सबुठु बड़ कथा थिला। आपण राजस्व आदाय करिबार अधिकार कथा कहिले माने दिवानी? हाँ, दिवानी। तेबे परवर्ती प्रश्न एहा उपरे। Who acquired the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha in 1765 after the Battle of Buxar? Options Lord Wellesley, Robert Clive, Warren Hastings, Lord Cornwallis। एहार उत्तर हेउछि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, से ईस्ट इंडिया कंपनीर जणे बहुत चतुर लोक थिले। बक्सार युद्ध परे से ही मुगल सम्राटंकठारु कंपनी पाई एही देवानी अधिकार आनिथिले। आउ एहा परे कंपनी एक प्रशासनिक शक्ति होई गला। एकदम। तेबे सेतेबेले दिल्ली रे मुगल सम्राट किए थिले जे एते बड़ अधिकार देई देले? प्रश्न हेउछि द दिवानी राइट्स वर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय व्हिच मुगल एम्परर? ऑप्शंस औरंगजेब, बहादुर शाह I, शाह आलम II, अकबर II। एही अधिकार देइथिले शाह आलम II। शाह आलम द्वितीय? हाँ,
ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ହଁ, 1765ର ଅଲାହାବାଦ ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେୱାନୀ ଦେଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା? ପ୍ରଶ୍ନ: Which region of Madras Presidency included the undivided Ganjam district during British rule? Options: Carnatic, Northern Sarkars, Deccan Plateau, Bombay Province. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନର୍ଦର୍ନ ସରକାର୍ସ ବା ଉତ୍ତର ସରକାର। ଉତ୍ତର ସରକାର। ହଁ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଏହି ଉତ୍ତର ସରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠିକ୍, ଆଉ ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଛି। Which of the following places once part of Odisha was obtained by the British East India Company as part of their early acquisitions? Options: Midnapur, Puri, Sambalpur, Bhadrak. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିଦନାପୁର, ମାନେ ମେଦିନୀପୁର। Medinipur. ହଁ, ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିବା ମେଦିନୀପୁରକୁ ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଲା, ଉତ୍ତରରେ ମେଦିନୀପୁର। ଏହା ତ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତା ରଣନୀତି ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆଉ ଉତ୍ତରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘେରିବା। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ: The British gained both northern and southern Oriya-speaking tracts. What was the outcome of this acquisition? Options: They faced fierce local resistance. It made the conquest of Odisha easy. It led to the division of Bengal. It caused economic stagnation. ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଟ୍ ମେଡ୍ ଦ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବା ସହଜ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସାମରିକ କୌଶଳ ଥିଲା। ଉତ୍ତରରୁ ମେଦିନୀପୁର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଧରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଘେରିଗଲେ। ଏକ ପ୍ରକାର ପିନ୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବାଃ, ଏହା ତ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବସତି କେଉଁଠି ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ: In which place was the first British settlement made in Odisha? Options: Cuttack, Harishpur, Balasore, Puri. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରିଶପୁର। ହରିଶପୁରଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବର୍ଷ 1803କୁ। ହଁ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। When did the British capture Puri? Options: 17 September 1803, 18 September 1803, 20th September 1803, 15 September 1803. ଏହାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ହେଉଛି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803। ଏହି ଦିନ ସେମାନେ ପୁରୀ ଦଖଲ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଉଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ: Who led the British forces in capturing Puri in 1803? Options: Captain Morgan, Major Broughton, Colonel Harcourt, Lord Wellesley. ଦକ୍ଷିଣରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆସିଥିଲା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋଟ୍। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋଟ୍। ହଁ, ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାହାରି ପୁରୀ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଦଖଲ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କଟକ, ଯାହା ସେତେବେଳର ରାଜଧାନୀ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେମାନେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ: When did the British forces begin their march towards Cuttack after capturing Puri? Options: 18 September 1803, 24 September 1803, 14th October 1803, 17th December 1803. ପୁରୀ ଦଖଲର ମାତ୍ର 6 ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803। ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। କଟକରେ ଥିବା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ତ ମରାଠା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ: The capture of which fort marked the end of Maratha rule in Odisha? Options: Potaghar Fort, Barabati Fort, Asirghar Fort, Raighar Fort. ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ହଁ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପତନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ତେବେ କଟକ ସହର କେଉଁ ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ: When did Cuttack come under full British rule? Options: 14th October 1803, 17th December 1803,
22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803, 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803। ଏହାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ହେଉଛି 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803। ଏହି ଦିନ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋଟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିଯାନ କଥା ଜାଣିଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ବାଲାସୋର ଫର୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ 1803? ଅପସନ୍ସ: କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋଟ, ମେଜର ବ୍ରଟନ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ, ସର୍ ଆୟର କୁଟ୍। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ସେନା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ? ହଁ, ସେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803ରେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ପଟୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କେଉଁଠି ଶେଷ ହେଲା? Which treaty marked the end of the Battle of Laswari in 1803? Options: Treaty of Seringapatam, Treaty of Deogarh, Treaty of Purandhar, Treaty of Salbai। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗଡ଼ ସନ୍ଧି। ଆଚ୍ଛା। ଯଦିଓ ଲାସ୍ୱାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ପରିଣାମରେ ହିଁ 17 ଡିସେମ୍ବର 1803ରେ ଦେଓଗଡ଼ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ? ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ମରାଠାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କଟକ ପ୍ରଦେଶ ମାନେ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। Question 19. Raghuji Bhonsle of Nagpur surrendered which regions to the British by the Treaty of Deogarh? ମାନେ ଦେଓଗଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନାଗପୁରର ରଘୁଜୀ ଭୋନ୍ସଲେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ରାଉରକେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ ବେରହମପୁର, କଟକ, ବାଲାସୋର, ମୁଗଲବନ୍ଦୀ, ଗର୍ଜାତ ଆଣ୍ଡ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଶେଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗୁଲ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କଟକ, ବାଲାସୋର, ମୁଗଲବନ୍ଦୀ, ଗର୍ଜାତ ଆଣ୍ଡ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ଦେଓଗଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହିଁ ଥିଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ। ଏହା ପରେ ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 20. Under whose governor generalship did British rule begin in Odisha? Options ହେଲା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି, ଲର୍ଡ ଡଲହୌସି, ଲର୍ଡ ବାରଲୋ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି। ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଥିଲା, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ସେଇ ଯୋଜନାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଥିଲା। କାହିଁକି? କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସ୍ଥଳପଥରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ମଝିରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ଏକଦମ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ମାନେ ଏହା ଏକ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର କ'ଣ ହେଲା? Question 21. Who conquered Sambalpur for the British in January 1804? ଜାନୁଆରୀ 1804ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କିଏ ଦଖଲ କରିଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକଟ, ମେଜର ବ୍ରଟନ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ ନା କର୍ଣ୍ଣେଲ କ୍ୟାମ୍ପେଲ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଜର ବ୍ରଟନ୍। ମେଜର ବ୍ରଟନ୍ ସେତେବେଳେ ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାନ୍ତିଆ ଫର୍ଣ୍ଣାଭିସ୍କୁ ହରାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର କାହାଣୀଟା ଏତେ ସିଧା ନଥିଲା ବୋଧେ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 22. Who restored Sambalpur to the Marathas after Wellesley's departure? ମାନେ ୱେଲେସ୍ଲି ଚାଲିଯିବା ପରେ କିଏ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମରାଠାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ ଡେଲହୌସି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବାର୍ଲୋ, ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍? ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବାର୍ଲୋ। ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ବାର୍ଲୋ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ନୀତିକୁ ଉଲଟାଇ ଦେଲେ। ଏକଦମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପୁଣି ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଥିଲା। ତେବେ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା? Question 23. Under which policy was Sambalpur annexed by the British in 1849? 1849ରେ କେଉଁ ନୀତି ବଳରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପୂରାପୂରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା? ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ, ପଲିସି ଅଫ୍ ପାରାମାଉନ୍ସି, ପଲିସି ଅଫ୍ ଆନେକ୍ସେସନ୍? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ। ଓହୋ,
ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର ସେ ରାଜ୍ୟଲୋପ ନୀତି ହଁ 1849ରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟଲୋପ ନୀତି ଲଗାଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୂରାପୂରି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅଧୀନରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କଲେ? ଏକାଠି ରଖିଲେ ନା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ? Question 24. Under British rule, how many administrative units was Orissa divided into? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା? 2, 3, 4, 5. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 ଭାଗରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖିଦେଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା। ଠିକ୍। ତେବେ ସେଇ 3ଟି ଭାଗ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଥିଲା? ତା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। Question 25. Under which presidency was Cuttack placed during British rule? କଟକ କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା Question 26. ଗଞ୍ଜାମ ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ were under which British presidency? ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ କେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଥିଲା ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ। ଆଉ ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର Question 27. ସମ୍ବଲପୁର was included under which British administrative division? ସମ୍ବଲପୁରକୁ କୋଉଠି ମିଶାଗଲା? ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଏ ଚିତ୍ରଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହି ଭାଗ ଭାଗ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ବିଶେଷ କରି ଖଜଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ? ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୂରାଜସ୍ୱ ନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 28. Which types of land revenue systems were implemented in Odisha by the British? ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୂରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ? ଓନ୍ଲି ଜମିନ୍ଦାରୀ, ଓନ୍ଲି ରୟତୱାରୀ, ଜମିନ୍ଦାରୀ, ରୟତୱାରୀ ଆଣ୍ଡ ମହାଲୱାରୀ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜମିନ୍ଦାରୀ, ରାୟତୱାରୀ ଆଣ୍ଡ ମହାଲୱାରୀ, ମାନେ 3ଟି ଯାକ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ଆଉ ଏଇ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହା ଉପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 29. Who mainly exploited Oriya tenants during British rule in Odisha? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ? ଏ ତେଲୁଗୁ ଜମିନ୍ଦାର୍ସ, ମରାଠା ଅଫିସର୍ସ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଜମିନ୍ଦାର୍ସ, ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର୍ସ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ଜମିନ୍ଦାର୍ସ, କାରଣ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସିଥିବା ଜମିଦାରମାନେ ଏଠାରେ ଜମି ନିଲାମରେ କିଣିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଖଜଣା ଆଦାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ତାହା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ। ଏହି ଶୋଷଣ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। Question 30. Who was the first martyr of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କିଏ ଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ଚକି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ? ଏହି ନାମଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। Question 31. ଜୟୀରାଜଗୁରୁ was executed by the British on ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା? 6th December 1806, 10th April 1817, 18th March 1804, 25th August 1820? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ଡିସେମ୍ବର 1806। ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁରଠାରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା? Question 32. ଜୟୀରାଜଗୁରୁ served as the royal preceptor to ସେ କାହାର ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ସେକେଣ୍ଡ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ମଧୁସୂଦନ ଦେବ? ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା
ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ରାଜଗୁରୁ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଶାସକ। କାରଣ ରାଜା ନାବାଳକ ଥିଲେ। ହଁ, ରାଜା ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ପ୍ରଶାସକ, ସେନାପତି ସବୁକିଛି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ଇତିହାସରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? Question 33. The rebellion led by Jai Rajguru is also referred to as. ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଲପୁର ରିଭୋଲ୍ଟ, ଖୁର୍ଦ୍ଧା ରେବେଲିୟନ, ନୀଲାଗିରି ଅପ୍ରାଇଜିଂ, ଘୁମୁସର ରିଭୋଲ୍ଟ। ଏହାକୁ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ରେବେଲିୟନ ବା ଖୁର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଖୁର୍ଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ତ ଶେଷରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? Question 34. The Khurda rebellion of 1804 failed mainly because. କାହିଁକି ଏହା ବିଫଳ ହେଲା? Natural calamities, lack of foreign support, betrayal by some natives, poor military equipment. ଏହା ଇତିହାସର ଏକ ଦୁଃଖଦ ସତ୍ୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଟ୍ରେୟଲ ବାଇ ସମ୍ ନେଟିଭ୍ସ। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ବଳିଦାନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏନା। ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଯାଏ। ବିଲକୁଲ। ଏହା ଉପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 35. The sacrifice of Jai Rajguru inspired. ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? The Paika rebellion, the Santhal uprising, the Sepoy mutiny, the non-cooperation movement? ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ। 1806ରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନର ନିଆଁ ହିଁ 1817ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ଏହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। The Paika rebellion is also known as. ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରାଇଜିଂ, ଖୁର୍ଦ୍ଧା ରେବେଲିୟନ, ବାନାପୁର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଖୁର୍ଦ୍ଦା ବିଦ୍ରୋହ। କାରଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଖୁର୍ଦ୍ଦାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ 1804 ଏବଂ 1817ର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଦା ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। Question 37. In which year did the Paika rebellion of Khurda take place? ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଦାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ହେଲା 1803, 1807, 1817, 1820। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1817। କଥାଟା ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ 1803ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ପୁରା ଦୌଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 38. The Paika rebellion of 1817 is regarded as. ମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? The first peasant revolt of Odisha, the first war of independence in Odisha, the last tribal movement of Odisha, a British military conflict. यार उत्तर हेब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ओडिशा। The first war of independence 1857 ପୂର୍ବରୁ? हाँ, ठीक ସେଇଟା। ସାଧାରଣତଃ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କରିବା ନଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପାଇକମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ? ଏଠୁ ଆସୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 39. The Paikas were originally. Options. Farmers engaged in salt production, landlords under the British, traditional militia of Odisha's king, local businessmen. ହଁ, ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମିଲିସିଆ ଅଫ୍ ଓଡିଶାଜ କିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ କେବଳ ସୈନିକ କହିଲେ ଏହା ଅଧା ସତ ହେବ। ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମରିକ କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସାମରିକ କୃଷକ? ହଁ, ଯୁଦ୍ଧବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସାମରିକ ସେବା ପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କରମୁକ୍ତ ଜମି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଜମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଜୀବିକା ନଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା,
ତାହେଲେ ସେଇ ସୈନିକରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ କାହିଁକି ହେଲେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 40 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ପାଇକ୍ ରିବେଲିୟନ ଅଫ୍ 1817 ଇନ୍ ଓଡିଶା? ଅପସନ୍ସ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବା, ବକ୍ସି ଜଗାବନ୍ଧୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ପୂରା ନାଁ ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ବକ୍ସି ବା ସେନାପତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସି ପାଇକମାନଙ୍କ ଜମି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ସେହି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ବିରାଟ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 41 ବିସାଇଡ୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, people from which areas also joined the Paika rebellion? Banapur, Pipili and Puri, Sambalpur, Dhenkanal and Balasore, Bhadrak, Jajpur and Kendrapara, Nayagarh, Daspala and Banapur। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲା ଆଣ୍ଡ ବାଣପୁର। ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବାହାରି ପୁରୀ, ପିପିଲି, ବାଣପୁର, ଏପଟେ ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା ସବୁଆଡ଼େ ଛାଇଗଲା। ଏଥିରୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ କେତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଏହା ଖାଲି ପାଇକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଲାନି, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କେବଳ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ନା ଆଉ କେହି ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ? Question 42. The Paikas of Khordha joined hands with which tribal group during the rebellion? Options: Kondh of Kandhamal, Chuars of Ghumusar, Sabars of Mayurbhanj, Santhals of Singhbhum। ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୁଆର୍ସ ଅଫ୍ ଘୁମୁସାର। ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଘୁମୁସାରର କୋନ୍ଧ ଆଉ ଚୁଆର ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ତାମାନେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ମିଳିତ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ସେମାନେ ବି ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ବାଃ! ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଥିଲା ନା। Question 43 To revive traditional Odia sovereignty, the rebels declared whom as their rightful ruler? ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ? ସେମାନେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଶାସକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାହୀନ କରି ପୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ଭଳି ରଖିଥିଲେ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାକୁ। ଏହା କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ନଥିଲା, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତା। Question 44 Which Muslim leader notably supported Bakshi Jagabandhu in the rebellion? Options Sayyid Ahmad Khan, Mir Haidar Ali, Fakir Mohan Senapati, Sahid Baji Raut। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିର୍ହାଇଦାର ଆଲି। ଯଦୁପୁରର ମିର୍ହାଇଦାର ଆଲି, ଯିଏ ଦୁମୁଦୁମା ଦଳବେହାରା ଭାବରେ ବି ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଲଢ଼େଇଟା କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଲଢ଼େଇଟା ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ, ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ସେହି ମୂଳ କାରଣ ଉପରକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳିଲା? Question 45 The immediate cause of the Paika rebellion was options high salt prices, British land revenue policy, political rivalry among kings, exploitation of tribal people। ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି। ଯଦିଓ ଲୁଣ ଉପରେ କଟକଣା, କଉଡ଼ି ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ନୀତି। ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିଷ୍କର ଜମି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ତା ଉପରେ ହଠାତ୍ ଟିକସ ବସାଇଦେଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଇପାରିଲାନି ତାଠୁ ଜମି ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ହଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ନୀତି କ'ଣ ଖାଲି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? Question 46 The land revenue system under the British affected options only zamindars, only peasants, both zamindars and tenant farmers, only the British officials। ନା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ପତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଜମିନ୍ଦାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେନେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର୍ସ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କଠୋର ଟିକସ ନୀତି କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଜମିଦାର, ପାଇକ, ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ।
ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ବିବାଦିତ ନୀତି ପଛରେ କେଉଁ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ? Question 47. The British officer responsible for land settlement that angered the Paikas was Major Fletcher, Captain Ruffsedge, Sir George Barlow, William Jones. ସେ ନାଁଟି ହେଉଛି ମେଜର ଫ୍ଲେଚର। ତାଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କହିଲେ ଏହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି କେବଳ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ହିସାବ ହେବ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି ଅପମାନ ପାଇକମାନେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ, ଏତେ ବୀରତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? Question 48. When did Bakshi Jagabandhu surrender to the British? Options 1819, 1823, 1825, 1827. ଏହାର ଉତ୍ତର 1825। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତ। ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲଢ଼ିବା ପରେ। 8 ବର୍ଷ? ହଁ, ଶେଷରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପୂରାପୂରି ବିଫଳ ହେଲା? କିଛି ପରିଣାମ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ? Question 49, ଯାହା ଟିକେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। Which of the following was not an outcome of the Pike Rebellion? ଏହାର ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଲୁଣ ଦର କମେଇବା ଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍। ବିଦ୍ରୋହକୁ କଠୋର ଭାବେ ଦମନ କରାଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଶୋଷଣ କରି ଶାସନ କରି ହେବନି। ତାମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରଶାସନିକ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ହଁ, ଯେମିତିକି ଲୁଣର ଅତ୍ୟଧିକ ଦାମ କମେଇବା, ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସେଇଠି ସରିଗଲା, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଲା? Question 50. Who among the following leaders were later inspired by the Pike Rebellion? Options: Godavarish Mishra and Sachi Rautray, Surendra Sai and Gopabandhu Das, Hare Krishna Mahatab and Madhusudan Das, Fakir Mohan Senapati and Radhanath Ray. ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ସଚି ରାଉତରାୟ। ଆଉ କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକରେ, କବି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାମରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବୀରତ୍ୱର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ଅଲିଭା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏକଦମ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ? Question 52. The Pike Rebellion is often viewed as Options: The first organized armed resistance against British rule in Odisha, a peasant uprising for food security, a revolt against Indian kings, a religious reform movement. ଏହାର ଉତ୍ତର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। The first organized armed resistance against British rule in Odisha. ଏହା କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼, ସୁସଂଗଠିତ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏହି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଏବେ ଚଲନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯିବା। 1857 ମସିହା। ସାରା ଦେଶରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସେ ନିଆଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? ନିଶ୍ଚୟ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଉତ୍ତାପ ତ ଲିଭି ନଥିଲା। ତା ଭିତରେ 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସେହି ସଂଘର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲେ? Question 52. Who among the following was a great nationalist from Odisha known for his lifelong struggle during the revolt of 1857? Options: Chandan Hazuri, Veera Surendra Sai, Raja Arjun Singh, Rama Krishna Samanta Singhar. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ପୁରା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ କେବଳ 1857ରେ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ହଁ, ସେ 1827ରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଗାଦି ପାଇଁ। 1857ରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜୋରଦାର କଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଥିଲା, ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଗୋଟେ, କହିଲେ, ଅବିରତ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? Question 53. The Zamindar of Balia, who joined the revolt of 1857 in Odisha, was Options: Jagabandhu Bidhyadhara, Chandan Hazuri, Ramakrishna Samanta Singhar, Arjun Singh. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହର।
ବାଲିଆର ଜମିନ୍ଦାର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ପୁରୀର ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ତାମାନେ ପ୍ରତିରୋଧର ଭାବନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲା। ହଁ, ଠିକ୍। Question 54. Raja Arjun Singh of Parhat was supported in anti-British activities by his Parhatର ରାଜା ଅର୍ଜୁନ ସିଂହଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ? Options: ଦିୱାନ ଜଗୁ, ଆଡଭାଇଜର ଜଗବନ୍ଧୁ, ବ୍ରଦର ରାମ ସିଂ, ମିନିଷ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେୱାନ ଜାଗୁ। ରାଜା ଅର୍ଜୁନ ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେୱାନ ଜଗୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏ ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲଢ଼ୁଥିଲେ। The Rajas of which two princely states were rewarded with the title of Maharaja for supporting the British in 1857. ମାନେ 1887ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କେଉଁ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କିଓଞ୍ଝର, କଟକ ଆଉ ପୁରୀ, ବୋଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବୁଢ଼ୋ, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କେଉଁଝର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କିନ୍ଦୁଝର। ହଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦ୍ରୋହ ଜଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଉପାଧି। ଏକଦମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଆପଣାଇ ନଥିଲେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, also known as ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ, was mainly known for ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ମାନେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ଲିଡିଂ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ରାଇଟିଂ ପେଟ୍ରିଅଟିକ୍ ପୋଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡିଆଜ, ଆସିଷ୍ଟିଂ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଅ ସିକ୍ରେଟ ଫ୍ରିଡମ ସୋସାଇଟି। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଇଟିଂ ପେଟ୍ରିଅଟିକ୍ ପୋଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡିଆଜ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ କଲମକୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବୁଲି ମାନେ ନାନା ସାହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପଠାଉଥିଲେ। ଏକଦମ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଆଉ କବିର ମିଶ୍ରଣ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିବ। ଏହା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇଯାଉଛି। Where was ଚକି ଖୁଣ୍ଟିଆ arrested by the British? ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ: କଟକ, ପୁରୀ, ଗୟା, ସମ୍ବଲପୁର। ତାଙ୍କୁ ଗୟାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ? ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୟାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରା ପକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାରେ 1857ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେହେରା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, In which year did Surendra Sai's revolt in Sambalpur originally begin? ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ: 1833, 1848, 1857, 1862। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1833। 1857ର ବହୁତ ଆଗରୁ? ହଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ। 1827ରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ପଛରେ କେଉଁ ନୀତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ protested against British policies mainly because of which doctrine? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା doctrine of lapse, subsidiary alliance, divide and rule policy, permanent settlement। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ନୀତି। ହଁ, 1849ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ନୀତି ଲଗାଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସିଧା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଟା ହିଁ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲା। ଏକଦମ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ତାହେଲେ 1857 ବେଳକୁ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, when the revolt of 1857 began, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ was imprisoned in 1857 ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: କଟକ ଜେଲ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍, ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍, ବେରମପୁର ଜେଲ୍। ସେ ସେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ 1840ରୁ।
ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ହଁ, କିନ୍ତୁ 1857ରେ ସିପାହୀମାନେ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ସିଧା ସମ୍ବଲପୁର ଫେରି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ସତରେ କେତେ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କଥା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ସକ୍ସେସର ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର? ମହାନ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଅର୍ଜୁନ ସିଂ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ବିଦ୍ବତ୍ ଚିନ୍ତାମଣିର କବିଙ୍କ ପରିବାରରୁ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନଥିଲେ, ସେ ବାଲିଆ ଜମିଦାରୀର ଜମିଦାର ଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଲ ଡିଡ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ରିଭୋଲ୍ଟ ଇନ୍ 1857? ଅପସନ୍ସ: ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ, ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ସନସେଟ୍ ଲ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନସେଟ୍ ଲ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତାୟନ? ହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ଦିଆ ନଗଲା ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିଦାରୀ ନିଲାମ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ କଠୋର। ବହୁତ। ଆଉ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ କଥା କହିଲେ। ଏହାକୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ? ଏହି ନୀତି କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଏହା ଆଣିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଡେଲହାଉସି। ହଁ, ତାଙ୍କ ନୀତି ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏକଦମ। ଏହି ନୀତି ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାନ୍ସୀ, ସତାରା ଏମିତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜା, ଜମିଦାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କଥା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି, ନୁହେଁ କି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବରଂ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କେବଳ ରାଜମହଲ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ସେମାନେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ପଛର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? The tribal uprisings in Orissa mainly occurred due to ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ: ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ, interference in religion and social reforms, lack of trade opportunities, spread of education. ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଇନ୍ ରିଲିଜିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଶାଲ ରିଫର୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ଧର୍ମ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ହଁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମେରିଆ ବୋଳି ଭଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଏକଦମ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ କଥା ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଦ ଘୁମସର ଅପ୍ରାଇଜିଂ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ: 1825, 1835, 1845, 1865। ଏହା 1845 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ? ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଘୁମସର ଅପ୍ରାଇଜିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଅପସନ୍ସ: ଚକ୍ର ବିଶୋଇ, ଦୋରା ବିଶୋଇ, ରତ୍ନନାୟକ, ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦୋରା ବିଶୋଇ। ଦୋରା ବିଶୋଇ? ହଁ, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦୋରା ବିଶୋଇ ୱାଜ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅପସନ୍ସ: ରାଜା ଅଫ୍ କ୍ୟୁଞ୍ଝର, ମାଲିଆ ବିଶୋଇ ଅର୍ ହେଡ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ୍ଡସ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସର, ମିଶନରୀ ଲିଡର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଲିଆ ବିଶୋଇ ଅର୍ ହେଡ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ୍ଡସ୍। ମାଲିଆ ବିଶୋଇ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦବୀ ଥିଲା। Uprising. Options: introduction of new currency, suppression of Meria, human sacrifice, drought and famine, establishment of missionary schools. ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ମେରିଆ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଷ୍ଟମ୍। ମେରିଆ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ହଁ, କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦୋରା ବିଶୋଇଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା?
after the arrest of Dora Bishoy, who led the Ghumsar uprising? ତାଙ୍କ ପରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଲେ? ଅପସନ୍ସ ରତ୍ନା ନାୟକ, ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ, ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜା, ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜା। ନା, ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ। ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ। ହଁ, ସେ ଥିଲେ ଦୋରା ବିଶୋଇଙ୍କ ଭଣଜା। ଆଉ ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଭୂଇଁଆ ବିଦ୍ରୋହ କଥାକୁ। The Bhuiya uprising occurred in which region of Odisha? ଏହା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ଘୁମସର, କେଉଁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଅଙ୍ଗୁଲ। ଏହା କେଉଁଝରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭୂଇଁଆ ମେଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ନେତା who led the Bhuiya uprising against the British? ଅପସନ୍ସ ଦୋରା ବିଶୋଇ, ଚକ୍ର ବିଶୋଇ, ରତ୍ନା ନାୟକ, ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରତ୍ନା ନାୟକ। ରତ୍ନା ନାୟକ। ହଁ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂୟାମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ରାଜା ବସାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ରତ୍ନା ନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟକାଳ କ'ଣ ଥିଲା? In which year did the Bhuiya movement break out? ଭୂଇଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ 1835, 1846, 1868, 1872। ଏହା 1868 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1868। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି କିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତି ଆଉ ସାମାଜିକ ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ସାଜୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 74, what did Ratna Nayak aim to achieve through the Bhuiyan uprising? ମାନେ ରତ୍ନା ନାୟକ ଭୂଇଆ ବିଦ୍ରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା immediate independence from British rule, installation of Brindavan Bhanja as king, establishment of a tribal council, ଆଉ abolition of taxes। ହଁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଅଫ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜାସ୍ କିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ରତ୍ନା ନାୟକଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜଗାଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଧନୁର୍ଜୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜ ହିଁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 75, what was the outcome of Ratna Nayak's rebellion? ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନ ନାୟକଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଶେଷ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା the British agreed to his demands, he was made king of Keonjhar, he was captured and executed, he fled to Ghumsar। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟିକେ ଦୁଃଖଦ। ହଁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି he was captured and executed। ଓହୋ। ହଁ, ରତ୍ନନାୟକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 76, ନଅଙ୍କ famine of 1866-67 mainly affected which present-day Indian state most severely? ଅର୍ଥାତ୍ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଔପନିବେଶିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା, ଏହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 77, approximately how many people died in Odisha due to the Nayanka famine? ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 1 ଲାଖ, 5 ଲାଖ, 10 ଲାଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10 ଲାଖ। 10 ଲକ୍ଷ। ହଁ, ଅତି କମ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏହା ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବାସ୍ତବିକ ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ଏକଦମ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 78, who appointed a commission in December 1866 to enquire into the Nayanka famine? ମାନେ 1866 ଡିସେମ୍ବରରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିଏ ଏକ କମିଶନ ନିୟୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେହି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 79 ହୁ ଚେୟାର୍ଡ ଦ ଫ୍ୟାମିନ୍ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ନାନାଙ୍କା ଫ୍ୟାମିନ୍ ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1866 ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 1866ରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱିଲିୟମ୍ ହଣ୍ଟର, ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ବେଲ, ହେନରୀ କଟନ୍, ଥମସ୍ ମୁନରୋ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ବେଲ, ସାର୍ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ବେଲ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ନଅଙ୍କା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ, ଏକ ନୂଆ ଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 80 Which of the following developments took place in the post-Nayanka era regarding education in Cuttack? ମାନେ ନଅଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବଡ଼ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ Establishment of a university in 1867, Cuttack Jilla School was raised to high school in 1867, opening of a medical college in 1867, establishment of primary schools in every village in 1867. ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ୱାଜ୍ ରେଜ୍ଡ ଟୁ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ 1867। 1867ରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷିତ ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଏକଦମ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 81 Who is recognized as the first graduate of Odisha? କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଆଚ୍ଛା। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଠିକ୍। ତେବେ ନଅଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା? ପ୍ରଶ୍ନ 82 The post-Nayanka era is especially associated with the growth of which field in Odisha? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର, ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଏହା ତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ହଁ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ନିଶ୍ଚୟ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ 83 ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି a key figure of modern Odia literature, lived during which years? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜୀବନକାଳ କେତେ ଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1833, 1890, 1843, 1918, 1848, 908, 1850, 1920। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1843, 1918। ଠିକ୍। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 84 ରାଧାନାଥ ରାୟ, another major writer of modern Odia literature, lived during which period? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜୀବନକାଳ କେତେ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା। ବିକଳ୍ପର ଗୁଡ଼ିକ 1848ରୁ 1908, 1843ରୁ 1918, 1850ରୁ 1910, 1838ରୁ 1900। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1848ରୁ 1908। ଏହି ଯୁଗରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପରି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଥିଲେ। ବୁଝଲି। ଏବେ ଟିକେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 85 Which major infrastructural development took place in coastal Odisha in the post-Naranka era? 9 ଅଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ Construction of big dams, development of railways, expansion of seaports only, opening of new airports. ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଇଂରେଜମାନେ ରେଳପଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଲୱେଜ୍। ରେଳପଥର ବିକାଶ। ହଁ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ବିକାଶ। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 86 The railway lines from Bhubaneswar to Khurda were opened in ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ୍ କେବେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1894, 1895, 1896, 1897। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1896। 1896 ଏବଂ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଲାଇନ୍? ହଁ, ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 87 The railway line from Cuttack to Bhubaneswar was opened in which year? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମାନ 1894,
1895, 1896, 1897। ଏହା ଠିକ୍ ତା ପରବର୍ଷ ମାନେ 1897। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏକଦମ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 88। The first political organization formed by educated Odia was। ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କ'ଣ ଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ, ଉତ୍କଳ ସଭା, ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସଭା। ଏହା 1882 ମସିହାରେ କଟକରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଭା ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ 89। Where was the first meeting of the ଉତ୍କଳ ସଭା held? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରେମିସେସ୍, କଟକ କ୍ଲବ, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଅଫିସ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍, କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ପରିସରରେ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଶ୍ନ 90। The first meeting of the ଉତ୍କଳ ସଭା was held on। ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାରିଖଟି କ'ଣ? ତାରିଖ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1882, 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882, 1 ଜାନୁଆରୀ 1883, 10 ଜୁଲାଇ 1882, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882। 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882। Question 91. The first president of ଉତ୍କଳ ସଭା was। ମାନେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏଟା ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ, ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ହଁ, ତ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। Question 92. Who was the first secretary of ଉତ୍କଳ ସଭା? ହଁ, ସଭାପତିଙ୍କ ପରେ ସମ୍ପାଦକ ଏ ପଦବୀଟି ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏକଦମ ଅପସନ୍ସ ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ। ଆଉ କଥାଟା ହେଉଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ସଭାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହଜ ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ରଣନୀତି ଥିଲା। ତେବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 93. Which famous Odia leader was associated with the ଉତ୍କଳ ସଭା? ହଁ, କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, କୃତିବାସ ନାୟକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ନଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଠିକ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। Question 94. The main aim of forming ଉତ୍କଳ ସଭା was to। ମାନେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍, ପ୍ରମୋଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହେଲ୍ପ ଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କ୍ରିଏଟ୍ ଅ ନ୍ୟୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହେଲ୍ପ ଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରାଯାଉ। ୱାହ, ଏହା ତ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ସଭା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ଥିଲା? ନା ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। Question 95. In 1886, Utkal Sabha sent delegates to attend the session of which national organization? 1886ରେ ଉତ୍କଳ ସଭା କେଉଁ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିଲା? Options: East India Association, Indian National Congress, Servants of India Society, National Indian Association. ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭାର କାହାଣୀ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହଁ, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ମହିମା ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 96 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅପସନ୍ସ ଭୀମ ଭୋଇ, ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ନିଜେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ କେବେଠାରୁ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 97 ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଡିଡ୍ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ବିକମ୍ ଅ ସିଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରିଚିଂ ଅ ନ୍ୟୁ ଧର୍ମ? ହଁ, କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନୂଆ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଅପସନ୍ସ 1849, 1855, 1862, 1875। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1862। ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରି ନିଜର ଦର୍ଶନକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ହଁ, Question 98 What was the central deity worshipped in Satyam Mahima Dharma? ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? Options Jagannath, Alekha Param Brahma, Shiva, Vishnu। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଲେଖ ପରମବ୍ରହ୍ମ। ଅଲେଖ ମାନେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ କିଏ ଆଗକୁ ନେଲେ? Question 99 Which two disciples of Mahima Gosain spread the message of Satya Mahima Dharma across Odisha? ହଁ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? Options ଭୀମା ଭୋଇ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା, ଫକୀର ମୋହନ ଏବଂ ନନ୍ଦକିଶୋର ବାଲ, ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଜେମ୍ସ ପେଗ୍ ଏବଂ ୱିଲିୟମ କେରି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ସାଂଗଠନିକ ଦିଗ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ଭୀମ ଭୋଇ ନିଜର ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେହି ଭାବନା ହିଁ ଥିଲା ଏ ଧର୍ମର ମୂଳ। ବାଃ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଦେଖିବା। Question 100 Who translated the New Testament into Odia in 1809 under William Carey's direction? ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କିଏ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ? Options ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ, ଆମୋସ ସଟନ, ଚାର୍ଲସ ଲେସି, ଜେମ୍ସ ପେଗ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ। ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଠିକ୍। ଆଉ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ତ ଛାପାଖାନାର ଦରକାର। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? Options 1825, 1830, 1837, 1842। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1837। ଏହାକୁ ମିଶନାରୀମାନେ କଟକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଏବେ ସେହି ସମୟର ମିଶନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 102 Which of the following was not a missionary active in Odisha in the 1820s? ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ମିଶନାରୀ ନଥିଲେ? Options William Bampton, James Pegg, Charles Lacey, Haranath Bhattacharya। ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ବାକି ତିନିଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଥିଲେ। ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? Question 103 What was the main contribution of Christian missionaries to Odisha's society? ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଅବଦାନ। Options Introduction of idol worship, propagation of Mahima Dharma, establishment of orphanages and upliftment of women, promotion of caste system। ଏହାର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଫେନେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍, ମାନେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। Who founded the Brahmo Samaj in Bengal? ବଙ୍ଗାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? Options କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରୟ, ହରାନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଟାଗୋର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। 1859 ମସିହାରେ
ସେ ଏହାକୁ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ 105 ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ହରାନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କଟକ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏହା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ 106 ଦି ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ସ 1859, 1862, 1869, 1872। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1859। ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ 107 ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେଜର ସୋଶାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଅପସନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଫର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ, ଆଇଡଲ ୱର୍ଶିପ ପ୍ରମୋସନ, abolition of child marriage and promotion of widow remarriage, expansion of missionary schools। ଉତ୍ତର ହେଉଛି abolition of child marriage and promotion of widow remarriage, ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଠିକ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ 108 which two cities of Odisha became major centers of the Brahma movement? ହଁ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହର ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା? Options Cuttack and Balasore, Puri and Sambalpur, Bhubaneswar and Cuttack, Berhampur and Koraput। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। Question 109 The Brahma Mandir in Odisha was built by which organization? ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାହ୍ମ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲା? Options Utkal Mahima Samaj, Utkal Brahmo Samaj, Christian Missionary Society, Mahima Dharma Trust। ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? Question 110 Which of the following Odia personalities was influenced by Brahmo faith? ହଁ, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? Options ଭୀମା ଭୋଇ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଲେଖାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଦର୍ଶନର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। Question 111 What was the common goal of Satya Mahima Dharma and the Brahmo movement? ମାନେ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା? Options Promotion of idol worship, belief in one supreme God, spread of missionary education, expansion of Jagannath tradition। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଆନ୍ଦୋଳନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମାନ। ଉତ୍ତର ହେବ ବିଲିଫ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଏକ ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଉଭୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଚମତ୍କାର।